gentlemen, I would like to welcome you in the second session of the conference, and I would like to announce that the moderation will be in French, and there is a simultaneous interpretation. Thank you. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième séance du colloque autour du livre et de l'échange culturel. Nous sommes honorés par la présence d'une pléiade de personnes qui vont présenter trois communications très intéressantes. Monsieur le professeur Mustafa Riad, professeur à l'université de Ain Shams, Madame le professeur Azza Hekel, professeur à l'université d'Alexandrie et à l'université de la Sorbonne Paris 4, et Monsieur Ahmed Youssef, journaliste et écrivain. Nous allons tout d'abord commencer avec la présentation du docteur Mustafa Riad, qui s'intitule « Le rôle de la traduction dans l'édification de l'État-nation dans l'Égypte moderne depuis le XIXe siècle ». Monsieur Mustafa Riad est professeur de littérature anglaise à la faculté des lettres de l'université de Ain Shams. Il a fait de nombreux travaux sur les études comparatives et la traduction. Monsieur Riad a également traduit et édité de nombreuses études en littérature et dans les sciences humaines. Il a également publié des articles et pris part à des colloques en Égypte et à l'étranger dans les domaines du théâtre et de la traduction plus précisément. Monsieur Riad est éditeur en chef de la revue Al-Masrah, le théâtre, qui est un périodique édité par l'organisation égyptienne du livre. Monsieur Riad va nous présenter donc son intervention dans 20 minutes et je vous prie de le saluer. Merci madame. Merci. صباح الخير. أود أولاً أن أبدأ من نقطة قد تسبق بناء الدولة القومية الحديثة في مصر في عصر محمد علي، لما في ذلك من صلة ستتضح فيما أعرض من دور الترجمة في بناء الدولة القومية في مصر. أبدأ منذ البداية في القرن السابع عشر كي أقيم الصلة بين نشاط الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية من جهة وحركة الاستشراق من جهة أخرى، وهي الحركة الفكرية التي صاحبت الانتشار الاستعماري والتبشيري لإنجلترا في الشرق وبخاصة في الهند، حيث أشرف القس هنري مارتن 1781 إلى 1812 الملحق بشركة الهند الشرقية الإنجليزية على ترجمة العهد الجديد من الكتاب المقدس إلى الفارسية والأردية والعربية. وبالاطلاع على مراسلاته نجده يعد بالانتهاء من الترجمة العربية في 1810، ويسجل مارتن في مذكراته ورسائله الصعوبات التي واجهها في عملية الترجمة إلى العربية، فلم يكن هو نفسه يتقن اللغة ولم يثمر اعتماده على أهل البلاد إلا على ترجمة ركيكة رأى أن ينتقل بها إلى بلاد العرب لتنقيحها، إلا أن المنية قد وافته قبل إتمام تلك المهمة. وتشير مقتنيات المتحف البريطاني إلى نسخة عربية من العهد الجديد نشرها مساعده ناثانييل سابات عام 1825. وجدير بالذكر أن القس مارتن كان يعول كثيرا على نجاح تلك الترجمة في القضاء المبرم على ما بين علامات تنصيص المحمدية التي يدين بها من وجهة نظره بعض وثني الهند، مما يمهد السبيل للرقي الحضاري لأهل البلاد. فإذا انتقلنا إلى القرن التاسع عشر
والمحيط العربي حول مصر، فإننا نجد أن نشاط الإرساليات البروتستانتية الأمريكية في الشام في القرن التاسع عشر قد استهدف الطائفة الكاثوليكية المارونية ونجح في تحويل بعض أبنائها إلى البروتستانتية، وقد برز من هؤلاء الشدياق الذي تحول لاحقا إلى الإسلام وبطرس البستاني، وقد قدم كلاهما أعمالا مترجمة عن اللغة الإنجليزية، أهمها ترجمة الشدياق للعهد الجديد عن الإنجليزية، وترجمة بطرس البستاني لرواية رحلة الحاج Pilgrim's Progress لجون بانيون، وروبنسون كروسو لديفو، وذلك في مجلة الجنان التي نشر بها ترجمة بعض المؤلفات الإنجليزية مسلسلة من 1870 إلى 1886. أما ترجمة روبنسون كروسو التي كشف المركز القومي للترجمة في القاهرة النقاب عنها بوصفها أول رواية إنجليزية معربة، فهي صادرة عن مطبعة مالطا، وبالفعل فإن التساؤلات حول مترجمها تظل دون إجابة، صدرت بترجمة مجهول. وأشارك الأستاذ الدكتور خيري دومة الذي قدم لها الرأي باستبعاد الشدياق مترجما لها، وقد أفاض في ذكر الأسباب في مقدمته. ولكن مما يثير الدهشة والعجب أن وكالة رويترز التي نقلت الخبر اكتشاف أول رواية عربية أول رواية إنجليزية مترجمة إلى العربية، وكالة رويترز نقلت هذا الخبر المهم على هذا النحو: الرواية التي كتبها ديفو عام 1719 من بواكير الأعمال الروائية في بريطانيا، وتتناول جانبا من حياة شاب ينعزل في جزيرة لفترة طويلة دون أن يرى إنسانا، ثم يقابل وحشا يعلمه بعض ما وصل إليه الإنسان من تحضر وتقدم فكري، ويجعله خادمه، ثم يعودان إلى أوروبا. 19 إبريل 2015. أما في مصر فقد نشطت حركة الترجمة منذ اتصال المصريين بحضارة أوروبا وثقافتها في مطلع القرن التاسع عشر، ومن المعلوم أن ذلك الاتصال كان صادما عنيفا تمثل في الحملة الفرنسية على مصر والشام، واستمر الاتصال في عهد محمد علي مرتبطا بالإعداد العسكري بما يخدم أغراض بناء الجيش المصري وتدريبه وتوفير الخدمات الضرورية له. وسادت الترجمة من الفرنسية إلى العربية وإلى التركية لمؤلفات في العلوم العسكرية والطبيعية والطبية، ولولا أن رفاعة الطهطاوي قد جذبته الثقافة الفرنسية ما كان لنا أن نطلع على الكثير من الأعمال التي تمس نظام الحكم والإدارة. فعلى سبيل المثال جمال الدين الشيال في كتابه عن الترجمة في عصر محمد علي يقدم لنا كشفا بالأعمال التي ترجمت في عهد محمد علي من وجهة النظر الرسمية طبعا المطلوبة رسميا، وكلها في العلوم الطبيعية. ربما كان هناك طلب خاص لولي النعم، هي ترجمة كتاب الأمير لماكيافيلي وتاريخ لويس الرابع عشر. وحتى رفاعة الطهطاوي قدم ترجمة لدستور آل بوربون حين عودة لويس الثامن عشر إلى باريس، ذلك الدستور الذي اتسم بقدر من التبرير للاستبداد. ولكن هذا لا ينفي أن رفاعة الطهطاوي عاصر أحداث ثورة يوليو 1830 في باريس في فرنسا، وكتب عنها وأشار إلى ما أسماه بالشرطة أو لا شارت، أي الميثاق أو الدستور في كتاباته. ويظل النقل عن الفرنسية سائدا بعد أن استعادت حركة الترجمة عافيتها في عهد إسماعيل بعد فترة ركود وتعثر في عهدي عباس الأول وسعيد، بل إن الاتجاه إلى ترجمة روائع أعمال شيكسبير المسرحية إلى العربية كان من خلال الفرنسية، فترجم خليل مطران وطانيوس عبده تراجيديات شيكسبير عن الفرنسية، ووضع كلاهما في الاعتبار تقديم تلك الأعمال على خشبة المسرح، فجاءت أقرب إلى التعريب منها إلى الترجمة. وأعتقد أن هذا
هذا كان الأفضل، لأن هذا النوع من الثقافة بدأ يصل إلى جموع الناس وخصوصا عن طريق المسرح. وقد اتخذت الترجمة من الإنجليزية إلى العربية منحا منهجيا جادا بتأسيس هيئة أهلية مصرية عام 1914، هي لجنة التأليف والنشر والترجمة، وقد أسسها يوسف الجندي ومحمد فريد أبو حديد، وما لبث أن انضم إليها كبار المفكرين والمؤلفين في مصر مثل أحمد أمين ومحمد أحمد الغمراوي وأحمد زكي وعبد الحميد العبادي. والملاحظ أن اللجنة دعمت مشروعها الثقافي بكتب مترجمة أغلبها عن الإنجليزية في الآداب العالمية والفلسفة وأصول التربية ونظم الحكم، والمشهور منها قصة الحضارة لويل ديورنت، وتاريخ العالم لويلز H.G. ويلز، وتاريخ عصر النهضة لستانلي داك، وتاريخ الأمم البريطانية لإروين. وكذلك يلاحظ أن اللجنة صدرت في أعمالها عن برنامج واع بمتطلبات العصر وموازن لحركة وطنية وقومية، برنامج يزن العلاقات الثقافية مع الآخر بميزان دقيق قوامه مصلحة الوطن. ويتضح هذا من مقدمة مجلة الثقافة التي أشرف على إصدارها أحمد أمين عام 1939. يقول في المقدمة: بعد الإشادة بما في الشرق من علم قديم يحتاج إلى أن نجلوه وأن نعيد تقديمه، بعد الإشارة إلى ذخائر الشرق وتراثه، يقول: وفي الغرب علم زاخر وأدب وافر حالت بيننا وبينه حوائل، فهو مكتوب بلغة غير لغتنا، ويتأثر ببيئة اجتماعية غير بيئتنا، ويعرض لمشاكل قد تختلف في ظواهرها عن مظاهرنا، ومع هذا فنحن مرتبطون بهذا العلم الغربي والأدب الغربي والمدنية الغربية طوعا أو كرها، تدفعنا في تيارها دفعا وتؤثر في حياتنا أثرا بليغا. أصبح الشرق مرتبطا بالغرب ارتباطا وثيقا في كل مرفق من مرافق الحياة، في الحركات السياسية، في الحركة العلمية والأدبية والفنية، في المادة وفي العقل، في كل شيء. ومن الخير للشرق أن يقف على هذه الحركات فيتصرف فيها عن خبرة، ويحكم فيها عن علم، ويسايرها أو يعارضها عن درس، فذلك أصح لحكمه وأوفق لغرضه وأليق بإنسانيته. كان هذا في 1939، وينفي تماما مفهوم الانبهار بالغرب الذي شاع هذه الأيام. لم يكن انبهارا بالغرب، وإنما كان علاقة متوازنة. فإذا التفتنا إلى وجهة أخرى نجد أن طه حسين المفكر المصري الكبير وأحمد لطفي السيد ترجم عن أرسطو، فترجم عن الفرنسية، الترجمة الفرنسية طبعا، فترجم طه حسين دستور أثينا لأرسطو تحت عنوان نظام الآثينيين، وترجم أحمد لطفي السيد السياسة لأرسطو. وأعتقد من المهم أن نلتفت إلى السياق العام لترجمة هذين العملين، فإننا نرى ترجمة طه حسين تأتي بعد ثورة 19 وما كان لها من أثر في تشكيل الهوية المصرية التي تحدت المحتل البريطاني وتخطت محاولاته للفرقة بين مسلمي الأمة ومسيحييها، وكان الاتجاه في ذلك الوقت إلى نظام ديمقراطي، نظام ملكي ديمقراطي تحقق سنة 22. فكان ما ترجمه طه حسين مقدمة لتلك المرحلة المهمة في تاريخ مصر. كذلك نرى فضل الانتماء الحزبي على هاتين الترجمتين، فكلا المترجمين طه حسين وأحمد لطفي السيد من حزب الأحرار الدستوريين الذي وضع التعليم والتطور الفكري للأمة المصرية في صدارة برنامجه. ولا نغفل في الفترة نفسها دور المجلات والدوريات في تنشيط حركة الترجمة وتشكيل الوعي القومي في ذلك الوقت من خلال مقالات أدبية وعلمية. نذكر دوريات الهلال والكاتب المصري والرسالة وأبولو إلى غيرها. وتنتقل مصر إلى عهد جديد في يوليو 52، ونرصد مشروعات للترجمة
تدعمها وزارة الثقافة، صدر عنها ترجمات عديدة، مشروع ال1000 كتاب والمسرح العالمي، والترجمات التي صدرت عن سلاسل متنوعة كانت تصدر عن الدار القومية للطباعة والنشر. ويلاحظ غلبة الترجمة عن الإنجليزية في تلك الفترة. لكن المركز القومي للترجمة حالياً لا يزال يقدم لنا ترجمات مهمة عن الإنجليزية، وإن انفتح في الوقت نفسه على ثقافات ولغات أخرى في عصر سقطت فيه المركزية الأوروبية وبدأ فيه العالم متعدد الثقافات والحضارات. بعض الملاحظات الختامية: أولاً، أعتقد أنها تستحق الدراسة. أولاً، للترجمة دور كبير في التواصل بين الثقافات والتفاوض وإدارة الخلافات بينها، وقد تتحول الترجمة إلى أداة للهيمنة والسيطرة. 2، للترجمة دور في تقديم الجديد في كل علم وفن، فإذا اقتصر النقل على العلوم دون الفنون والآداب انتقل الجديد جسداً بلا روح، ومنتجات حداثية حديثة دون روح الحداثة وقيمها. 3، للترجمة دور لا يغفل في ابتناء الهويات القومية إذا ما أدارت حوار الحضارات لا صراع بنجاح. وأخيراً، لا يمكن إغفال الجهود الفردية غير الرسمية في مجال الترجمة في تشكيل الثقافة العامة ورسم سمات المواطنة في عالم متغير. شكراً. Je remercie Monsieur le professeur Moustapha Riad pour sa présentation claire, intéressante et éclairante. Maintenant, je vous présente Madame le professeur Azza Heikel, qui, pour une petite note personnelle, s'il m'est possible, était professeur au département de français de la faculté des lettres de l'université d'Alexandrie lorsque j'ai été nommée assistante. Et elle faisait partie d'une pléiade de professeurs qui était un modèle pour nous, les jeunes assistantes, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Madame Heikel a donc eu une carrière académique à l'université d'Alexandrie jusqu'à ce qu'en 1983, elle s'est installée définitivement au Caire, à Paris, pour des raisons familiales. Et elle fut nommée là-bas professeure de langue et de civilisation égyptienne à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Elle a également été professeure à la Sorbonne Paris 4. Madame Heikel a publié plusieurs ouvrages ayant tous pour thème son pays natal bien chéri, l'Égypte. Je cite entre autres quelques titres: L'éducation alexandrine, L'Égypte illustrée, Il était une fois une sultane, Shagaret ed-Dur, Alexandrie, vision multiple, Immeuble Heikel, microcosme alexandrin. Madame Heikel a également donné de nombreuses conférences en Égypte, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, et elle participe activement à toutes les associations françaises ayant trait à l'Égypte, entre autres les associations France-Égypte, les Amis des musées d'Égypte, les Amis de la Biblioteca Alexandrina. Je vous prie de saluer Madame Heikel qui va nous présenter une conférence intitulée « On n'arrête pas le progrès ». Madame Heikel aura une présentation en PowerPoint. Dr. Youssef. Je voudrais tout d'abord remercier infiniment Dr. Ismail Saraguedine et toute l'équipe de la Biblioteca Alexandrina de m'avoir permis de participer à un sommet aussi fructueux. Je remercie également tous les intervenants que nous avons écoutés jusque-là et toutes leurs présentations ont été très enrichissantes. Merci infiniment. J'ai tenu étant donné que nous sommes ici à la Biblioteca Alexandrina, j'ai tenu à commencer ma conférence par cette citation très appropriée qui, comme vous le savez, est tirée d'un papyrus pharaonique. Un livre est meilleur qu'une maison bâtie,
que des tombeaux à l'Occident, il est plus beau qu'un château édifié, qu'une stèle dans un temple. Évidemment, on ne pouvait pas trouver meilleure citation et plus appropriée. Je voulais également vous dire que, comme vous le savez, bien avant la bibliothèque des Ptolémées, et là je ne vous apprends rien effectivement puisque je suis là et que vous le savez tous comme moi, depuis 5000 ans, les pharaons avaient beaucoup affectionné et avaient beaucoup édifié des bibliothèques, et sur l'une d'entre elles était inscrit très en évidence « Remède de l'âme ». Bon, ça c'est un hommage donc à toutes nos bibliothèques. Et ça me permet aussi de dire, puisque je fais souvent des conférences internationales et que je dois souvent évoquer mon pays natal, ça me permet également de dire à chaque occasion que lorsque les Égyptiens se glorifient qu'ils sont à l'origine du monde, ce n'est pas une simple boutade. Masr Donya Fa'alan. Bon. Alors, j'ai tenu à vous montrer, hier, nous avons assisté à une présentation extraordinaire de la numérisation, puisque c'est le thème de notre conférence, et j'ai vu que la Bibliotheca Alexandrina avait numérisé des ouvrages très importants. Évidemment, c'est toujours l'éternelle description de l'Égypte, c'est toujours aussi les ouvrages de Prise d'Aven, qui sont tous très remarquables, mais je déplore parfois qu'il y a souvent certaines lacunes, et je suis sûre que la Bibliotheca Alexandrina va publier un jour les ouvrages de Pascal Coste, que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver, et pourtant Pascal Coste était un ingénieur. Et si je tiens à parler aujourd'hui de tous ces tableaux, c'est parce que ces tableaux sont notre histoire et sont notre mémoire. On néglige beaucoup. Lorsque je dis que j'étais professeur de civilisation à la Sorbonne et au Langzhou, on me dit toujours les pharaons. Alors, je suis un peu confuse et je dis non, les pharaons, une civilisation plus contemporaine qui n'intéresse personne. Or, cette civilisation du XVIIIe siècle est très importante, et celle du XIXe siècle, parce que l'Égypte a toute sa vie, a toujours, depuis les pharaons, enregistré son histoire par des images, par des fresques, etc., à toutes les époques, à l'époque pharaonique, à l'époque romaine, à l'époque grecque, à l'époque copte, à l'époque de l'avènement de l'islam, jusqu'en 1517, avec l'avènement des Ottomans, les Égyptiens ont cessé de dessiner. Et heureusement qu'il y a eu ces peintres orientalistes, je ne dis pas tous bien sûr, mais beaucoup d'entre eux, des milliers et des milliers, dont les œuvres se trouvent dans tous les musées du monde, ont illustré notre histoire et ils ont immortalisé une civilisation qui, hélas, n'existe plus que dans les livres. Alors, ce très beau tableau que vous voyez là, il s'agit là, évidemment, de l'ouvrage de Pascal Coste qui a représenté les maisons du Khalig. À l'époque, les Kairotes n'allaient pas à la Sahel Shamali pour passer l'été, mais ils allaient passer l'été à Al-Khalig, qui a été comblé aujourd'hui et qui est aujourd'hui la rue Port Saïd au Caire. Alors, je tiens absolument à vous dire que c'est un travail d'architecte, ce n'est pas un peintre. Donc, il est peint très rigoureusement. Et vous avez la preuve en voyant ici une photo de l'époque. Il y a rarement des photos de l'époque. Et là, il y a effectivement une photo qui peut montrer que ces maisons-là existaient et hélas, elles n'existent plus. Je tenais aussi à vous montrer cette très belle photo et ces très belles peintures de Frank Dillon. Frank Dillon est un peintre dont tous les tableaux se trouvent au British Museum. Ces tableaux sont d'une beauté extraordinaire et sont parfaitement et très rigoureusement peints. Bernard Maury, que j'ai rencontré d'ailleurs tout à fait par hasard en venant ici, il allait lui au Caire. Comme vous le savez, c'est lui qui a restauré de très nombreuses maisons, dont la maison Sennari, qu'occupe la Bibliotheca Alexandrina. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de restaurer la maison du Shir Sadet, qui était une maison de toute beauté, qui n'existe plus et qui n'existe que dans les livres. Et pour vous montrer la rigueur, justement, de cette représentation et combien ces gens peignaient très consciencieusement, Frank Dillon, qui ne savait pas lire l'arabe, a su reproduire sur le Musharrabeya un verset du Coran,
Surat al-Saf, Nasrun min Allahi wa Fathun qarib. Alors voilà. Donc c'est vous dire la rigueur de toutes ces représentations, parce qu'on a souvent très faussement accusé les peintres orientalistes d'avoir imaginé. Évidemment, il y a de tout. Mais je ne cite et je ne choisis que ceux qui ont peint rigoureusement notre pays. Voilà, hélas, l'état de la maison de Cheikh Sadet qui est irrécupérable. Donc voilà pourquoi ces tableaux sont très précieux. Là aussi, c'est un tableau de John Frederick Lewis qui a vécu 10 ans en Égypte. Et là, c'est son salon, et tous les voyageurs anglais qui sont passés par là démontrent et dépeignent exactement ce tableau. Alors, ces peintres n'ont pas seulement dépeint des maisons historiques et l'architecture, mais ils ont dépeint le mode de vie, ils ont dépeint les cafés, les musiques et tout ce qui concernait les Égyptiens. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que la conférence ne porte pas là-dessus, mais j'ai quand même choisi un tableau pour une raison très spéciale. Ah, ça c'est un compliment, ça ne fait rien, excusez-moi. Bon, mais ça ne fait rien. C'est Monsieur André Raymond, ça c'était dans une conférence qui, je dois vous dire quand même, pour mon plaisir, j'ai reçu ce matin votre superbe livre sur le Caire. Je l'ai parcouru avec infiniment de plaisir. J'admire que vous ayez rassemblé toutes ces figurations de l'Égypte, dont beaucoup, je dois l'avouer, étaient tout à fait inconnus de moi. Bon, c'est vous dire que vous, Bibliotheca Alexandrina, vous avez encore beaucoup à faire, puisque justement, tous ces tableaux n'ont pas été rassemblés, et beaucoup méritent d'être rassemblés. Et je dis toujours qu'au lieu de parler éternellement de la description de l'Égypte de Napoléon, qui pour moi, pour le moment, c'est fini et tout à fait démodé, nous devons, nous, refaire une vraie description de l'Égypte, et la Bibliotheca Alexandrina est tout à fait à même de le faire, après tous les travaux extraordinaires que nous avons vus, et regrouper tous ces tableaux qui sont dans tous les musées du monde, et certains d'entre eux, hélas, sont aussi dans des collections privées, et c'est à nous de refaire une nouvelle description de l'Égypte, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus esthétique et beaucoup plus vrai, et commenté par nous. Bon, alors, je vais vous dire pourquoi aussi il faut un regard égyptien et pourquoi est-ce que nous, Égyptiens, devons commenter certains tableaux. Dans tout, c'est un très beau tableau de Bonnat, qui se trouve d'ailleurs dans un musée des États-Unis. C'est un très beau tableau de Bonnat. Et ce tableau qui montre une très belle femme, Fellah, comme vous voyez, qui porte son enfant. Comme vous le savez, toutes les femmes du peuple portent leurs enfants à califourchon sur l'épaule. Pour nous, évidemment, c'est un tableau très naturel et très normal. Il faut voir les commentaires dans tous les livres et dans des ouvrages très sérieux et faits par des critiques qui se considèrent comme très sérieux. Alors, ils estiment que la pose est tout à fait imaginaire, qu'elle est tout à fait farfelue, et certains même vont trouver une réminiscence d'un tableau de la Vierge de la Renaissance. C'est pour vous dire combien il tombe à côté et combien il faut quand même un regard égyptien parfois pour commenter nos propres tableaux. Là aussi, je vous montre, c'est un numéro spécial qui a été consacré à l'Orient cette année. C'est la page, comme vous voyez, qui a été présentée sur la couverture de l'Express. Ce même tableau a été repris à plusieurs reprises cette année. Et chaque fois qu'il y a un pèlerinage, évidemment, on remet ce même tableau, qui est un très beau tableau qui se trouve au musée d'Orsay. Les commentaires sont souvent très péjoratifs, très biaisés, et pas un d'entre eux n'a jamais eu l'intelligence de dire ce que Léon Belli, l'auteur de ce très beau tableau, a vraiment voulu dire quand il a publié ce tableau, qui se trouve d'ailleurs dans une très bonne place au musée d'Orsay. Alors ici, mais je ne sais pas si vous les voyez très nettement, il y a trois personnages. On voit une femme sur un chameau portant un enfant, et à côté d'elle chemine un homme. Évidemment, cette femme, c'est la Vierge Marie portant l'enfant Jésus, et à côté d'elle, c'est Saint Joseph. Et si Léon Belli a intentionnellement, et il le dit lui-même dans ses ouvrages, a voulu faire figurer la Sainte Famille
dans un tableau de pèlerins allant à la Mecque, c'est dans une intention très louable, c'est parce qu'il voulait montrer que pour lui, toutes les religions sont très belles, toutes les religions se rejoignent et qu'il a une foi en une religion universelle. Bon, alors j'aurais voulu que chaque fois que ces numéros spéciaux montrent ce tableau, malheureusement, ce commentaire n'est jamais fait. Là, je passe à un autre sujet tout à fait. Je ne veux pas transgresser et parler justement des manuscrits, mais c'est tout à fait exceptionnel au moment où j'ai rédigé un ouvrage sur Shagarat ad-Durr, et je tenais absolument à écrire un ouvrage sur Shagarat ad-Durr, étant donné que c'était l'unique sultane du monde arabe. Il n'y a jamais eu de sultane avant elle. J'espère qu'il y en aura après, mais pour le moment, il n'y en a pas encore. Bon, alors, comme il y a beaucoup de romans, beaucoup de films, beaucoup de séries télévisées qui paraissent sur Shagarat ad-Durr, il n'y a jamais eu un commentaire vraiment historique, et pourtant la réalité surpasse de loin l'imaginaire. Au moment où je rédigeais mon livre, une rumeur courait au Caire, comme quoi elle ne s'appelait pas Shagarat ad-Durr, mais Shagarat ad-Durr, au point qu'on a failli même changer le nom de la rue et l'intituler Shagarat ad-Durr, à ma très grande surprise. Alors, j'ai eu la chance, puisque je ne pouvais pas à l'époque consulter à Dar el-Kutub, qui était en réfection et qui est resté très longtemps en réfection, j'ai trouvé toute la documentation arabe, aussi bien à la Bibliothèque nationale de France qu'à Lima et à l'INALCO. Une documentation vraiment extraordinaire. De toute façon, ce facsimilé que j'ai pris à la Bibliothèque nationale, l'original se trouve à New York. Et là, vous pouvez voir au-dessus de Fasl, Shagara avec Teh Marbouta. Comme ça, vous êtes tous témoins que Sibt ibn al-Jawzi, qui était un contemporain de Shagarat ad-Durr, écrivait donc au XIIIe siècle Shagara avec Teh Marbouta. Évidemment, il y a d'autres historiens qui écrivent également Shagar, ça je ne peux pas le nier. Mais les deux existent, les deux transcriptions existent. Ça, c'est une monnaie tout à fait exceptionnelle. Il n'y a qu'une seule monnaie dans le monde qui existe, heureusement, et qui est très bien conservée, au British Museum, et c'est une monnaie qui a été frappée au nom de Shagarat ad-Durr, et seul, comme vous le savez, les sultans et l'unique sultane a eu droit à une monnaie frappée en son nom. Alors, j'ai eu évidemment beaucoup de difficultés à me procurer cette monnaie, puisqu'il n'y a qu'une seule qui existe au monde, et elle est très bien. S'il vous plaît, madame, ne la photographiez pas, je n'ai pas le droit. Je vais vous dire tout de suite. Alors, j'ai dû l'acheter au British Museum, mais j'ai signé un contrat comme quoi j'avais le droit de la projeter ici pour des conférences, et ils m'ont précisé non payé, mais je n'ai pas le droit de la divulguer ou de l'éditer. Alors c'est quand même, elle est assez importante, puisqu'on peut lire ici, évidemment, sur l'avers, Al-Mustasam, le nom du calife. Il fallait bien sûr écrire le nom du calife abbasside, et là, Al-Mustasameya, puisqu'elle était l'esclave de Al-Mustasam, Malikat al-Muslimin, Walidat al-Malik al-Mansour, Khalil Amir. Voilà. Alors, vous aurez vu au moins une photo de cette monnaie qui est excessivement rare. La seule, si vous consultez de toute façon, maintenant on a tout sur Internet, et si vous recherchez sur Internet, vous verrez sur Internet beaucoup de monnaies que publie le British Museum de Baybars, qui a vécu lui pendant très longtemps et qui a eu tout le temps de frapper beaucoup de monnaies en son nom, mais celle-là est tout à fait unique. Je voulais vous dire aussi que je pouvais illustrer chaque phrase de mon livre par un tableau du XIIIe siècle. Et maintenant, je vais vous montrer des tableaux dessinés par des peintres arabes au XIIIe siècle. C'est un tableau que j'aime beaucoup. Ce sont des tableaux qui se trouvent au Vatican, racontant une histoire d'amour très belle entre Bayard et Riyad. C'est les Roméo et Juliette de l'époque. Et ces tableaux-là et ce manuscrit qui est unique se trouvent à la bibliothèque du Vatican.
là, c'est pour vous montrer que même un personnage pouvait être réellement illustré. Il s'agit de l'Atabek, qui était le gouverneur de Mossoul, Badreddin Lo'lo. Et on peut lire d'ailleurs sur sa manche, Badreddin Lo'lo, qui a été un des ennemis de Al-Saleh, le mari de Shagarat al-Dur. Alors là aussi, c'est pris de la Bibliothèque nationale, et là, je vous avoue que je n'ai pas piraté, n'importe qui maintenant, heureusement, grâce à la numérisation, il suffit que vous cherchiez sur... À l'époque, ça m'était très difficile, puisque la technologie avance tous les jours, mais au moment où j'ai pu grouper tous ces tableaux, c'était vraiment très rare, et j'estime que nous, Égyptiens, nous ne les connaissons pas suffisamment, et nous ferions mieux de bien connaître un petit peu tous les tableaux qui représentent cette époque et surtout le XIIIe siècle. Alors là, il s'agit de la manifestation d'une fête, et là, il s'agit d'un autre départ de pèlerins. Notez bien qu'entre le XIIIe et le XIXe siècle, le tableau que je vous ai montré jusque-là, il n'y a pas eu beaucoup de différence, c'est toujours les mêmes moyens de locomotion. Bon, entre le XIXe et le XXe, les choses ont évolué. Mais c'est un très beau tableau aussi, très coloré, et qui montre un peu le dynamisme et le départ de ces personnes. Ça, c'est un tableau qui est pris, évidemment, tous ces tableaux sont diffusés de par le monde, donc c'est à nous aussi de les réunir et de refaire notre histoire et de regrouper notre histoire, parce que malheureusement, nous n'avons pas ces tableaux. Ça, c'est un tableau peint par des Égyptiens sous les Mamelouks, et tous ces tableaux, c'est toute une série de tableaux, se trouvent à la Bibliothèque nationale de Vienne. Il y a aussi à la Bibliothèque de Saint-Pétersbourg. Ils sont diffusés de par le monde, et c'est à nous de les regrouper et de raconter notre histoire et d'illustrer notre histoire. C'est une commode qui se trouve au musée islamique de Copenhague. Ça, c'est au musée du Louvre, comme vous le reconnaissez aussi, et j'ai tenu à vous les montrer parce que toutes ces aiguières et tous ces bassins racontent toute une histoire. Ça, c'est l'aiguière Blacas, qui se trouve au British Museum et qui est une merveille à elle seule. Elle raconte la vie des femmes d'une manière extraordinaire. On voit là une femme qui se mire et sa servante lui tient son miroir. On voit une autre où elle a sa très belle chevelure et elle se coiffe. Mais on pourrait représenter toutes ces incrustations qui se trouvent sur cette aiguière, mais c'est une merveille. Ça, c'est un très beau tableau syrien qui se trouve à l'Institut du monde arabe et qui montre aussi des amoureux. Et j'ai tenu quand même à rendre hommage un peu à la Syrie avec tout ce qui se passe en Syrie. Et là, je ne pouvais pas quand même manquer de ne pas vous montrer une bibliothèque dessinée aussi sous le califat des Abbassides par Al-Wasiti, qui est un excellent illustrateur. Et regardez comment étaient les bibliothèques de l'époque et comment étaient rangés les livres. Et puis, je ne voulais pas intervenir aussi après la très belle intervention du Dr John hier, qui vous a montré de très belles illustrations avec de très belles enluminures. Je me contente uniquement de vous montrer des très belles reliures qui ont été présentées à la Bibliothèque nationale, et regardez la beauté de ces reliures. Alors, tout ça pour vous dire encore une fois que, comme on vous l'a déjà dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de présentations aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, qu'en Suisse, etc. Mais celles qui m'ont été le plus droit au cœur, ce sont celles que j'ai faites à des élèves égyptiens de quartiers très défavorisés qui voyaient pour la première fois ces illustrations, qui n'arrivaient pas à croire que leur café, leur costume, leur maison, leur village étaient immortalisés et présentés dans les musées du monde. Et c'est pour en revenir un petit peu à une citation que j'ai entendue hier et que j'ai envie de vous répéter et qu'avait faite M. Salah Khalil, « Making great works accessible to everyone ». Cette phrase, évidemment, nous devons effectivement la réaliser puisque nous parlons aujourd'hui de numérisation. Évidemment, à quoi sert cette numérisation? Ce n'est pas seulement pour la présenter dans les musées et les belles bibliothèques, mais nous devons aussi utiliser cette numérisation pour faire des conférences, pour les présenter dans toutes ces écoles défavorisées qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, mais on pourrait leur offrir un ordinateur et montrer de temps en temps, leur ouvrir un petit peu l'esprit en leur montrant ce qui se passe dans le monde. Bon,
après l'intervention de Dr Moustapha Riad, évidemment, j'aurais voulu vous parler un petit peu de la traduction très rapidement. Je vais juste évoquer 2 questions tout à fait personnelles parce que je n'ai pas beaucoup à dire après tout ce qu'il a dit. Je voulais vous dire que l'an dernier, en 2014, on célébrait le 8e centenaire de la naissance de Louis IX Saint-Louis, celui contre qui a lutté Chagarat el-Dor. Par conséquent, j'ai été invitée à plusieurs reprises à faire des conférences en cet honneur et j'admire l'esprit d'ouverture des Français puisqu'elle a été emprisonnée chez nous, mais elle a été justement libérée sous le sultanat qui a duré 3 mois de Chagarat el-Dor. Voilà pourquoi ils m'ont invité à plusieurs reprises pour parler de cette libération. Et ça aussi, c'est très important, c'est pour vous montrer comment ces échanges, et après tant d'années, comment nous pouvons parler ouvertement de toutes ces questions. Et à ce moment-là, j'ai évoqué non seulement, évidemment, Chagarat el-Dor, mais essentiellement le sultan Al-Malik, qui a été un sultan extraordinaire. Nous, dans nos livres, quand nous lisons nos livres, nous le dépressions énormément, parce que nous l'accusons d'avoir rendu, sans trop se battre, Jérusalem aux chrétiens. Alors que du côté chrétien, il est très admiré. Il faut voir les ouvrages très élogieux sur cet homme qui est traité de magnanime. Voilà pourquoi nous devons toujours lire les 2 versions et voir ce qu'en disent aussi bien un côté que de l'autre. Et effectivement, il a été un sultan magnanime. Lui-même et Frédéric II Hohenstaufen ont été des hommes extraordinaires qui, pour la croisade, la 6e croisade, tous les 2 ne voulaient pas lutter, tous les 2 ne voulaient pas verser une seule goutte de sang. Quand on pense à tout ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, leur rôle nous paraît encore plus extraordinaire. Et Frédéric II Hohenstaufen a été excommunié à 2 reprises, justement parce qu'il n'a pas voulu combattre également. Donc, il est très beau de regarder et de revoir un petit peu ces personnages dont personne ne parle. Je voulais évoquer aussi que j'ai été contactée par l'ordre des franciscains, parce que j'ai consacré aussi un chapitre à François d'Assise, puisque Al-Malik, le sultan Al-Malik Al-Kamil a rencontré, nous l'appelons sultan, mais dans les ouvrages historiques, on l'appelle Al-Malik Al-Kamil, avait rencontré François d'Assise. Bien entendu, pour nous, pour les historiens égyptiens, peu importait cette rencontre avec le moine. Et nous n'avons jamais écrit le moindre mot sur ce moine parce que ce n'était absolument pas important pour les Égyptiens. Alors que les historiens français et l'ordre des franciscains, lorsqu'ils parlent de cette rencontre, ils en parlent d'une manière mais vraiment magnifique. Et il faut voir comment ils encensent et ils louent la magnanimité de Al-Malik Al-Kamil. Alors comme en 2019, ils vont célébrer le 8e centenaire de cette rencontre qui a eu lieu à Damiette, peut-être que nous devrions y songer, d'autant plus que le pape de Rome, François Ier, a pris justement le nom de François en hommage à Saint François d'Assise. Alors nous, Égyptiens, pensons-y. Je voulais également dire que les traductions, dans un sens aussi, sont formidables, mais hier, monsieur le ministre de la Culture a évoqué Ahmad Zaki. Et sachez donc que dans 15 jours, Randa Sabri, qui est la directrice du département de français, va faire une conférence ici en présentant justement les ouvrages qu'elle a traduits, non seulement de Ahmad Zaki, qui sont extraordinaires et qui ont eu un succès extraordinaire à Paris, mais également les ouvrages de Al-Mouaylihi. Alors, c'est pour vous dire combien, grâce encore une fois à la numérisation, nous pouvons nous aussi évoluer, présenter et faire évoluer notre culture. Et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de ce sujet. Merci infiniment. Vous allez présenter des diapositives? Je remercie infiniment Madame le professeur Azza Hekel pour sa présentation très enrichissante et très édifiante.
Maintenant, je passe à monsieur le docteur Ahmed Youssef, qui est écrivain et membre de l'Institut d'Égypte. Monsieur Youssef a eu une carrière universitaire en Égypte et en France. Il a également été écrivain et journaliste dans le quotidien égyptien El Ahram. Il rejoint quelques institutions scientifiques et historiques françaises, dont la Société des Saint-Simoniens à la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris et l'Association française du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez. Monsieur Youssef est également auteur de quelques ouvrages sur les rapports Orient-Occident. Il a eu quelques traductions très intéressantes et il s'est vu décerner le titre de chevalier des arts et des lettres de la République française depuis 2004. Je vous prie de le saluer avec moi. Bien, Madame, merci pour cette présentation. Merci à la Bibliothèque d'Alexandrie, à mon ami Dr Ismail Sarageddine et ses collaborateurs et collaboratrices qui font un travail merveilleux. Vraiment, quand il y a un grand chef, il y a toujours avec lui des grands collaborateurs. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet que j'ai découvert par le hasard de la traduction, justement, en travaillant sur cette correspondance volumineuse de Bonaparte en Égypte, où on se trouve devant à peu près 5000 ordres militaires qui allaient dans tous les sens, politiques, historiques, militaires, sociaux, religieux. Je suis tombé sur le personnage de Cheikh el-Messiri. Cheikh el-Messiri, je vais d'abord vous parler, après je vous montre à la fin les quelques illustrations que j'ai. Cheikh el-Messiri, comme l'indique son nom, il appartient à la grande famille égyptienne Al-Messiri, qui est une famille originaire de la province Al-Bahira. La famille Al-Messiri est une très ancienne famille qui remonte au XVIe siècle. Elle est originaire de l'Afrique du Nord, de Qabilat al-Messiriya, où il y a encore des Messiri en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Et la famille Al-Messiri s'est spécialisée depuis le XVIe siècle dans le commerce avec les Vénitiens et les Napolitains. Quand vous allez à Rosette, la rue d'Ahliz el-Molk, vous allez tomber sur deux maisons de la famille El-Messiri, pour ceux qui sont de Rosette et qui sont ici présents. Donc, Bonaparte, en arrivant à Alexandrie à l'aube de ce 1er juillet 1798, a eu le premier choc, qui est un choc militaire, bien évidemment, avec les Alexandrins, et à leur tête, le fameux gouverneur Saïd Mohammed Kouraïm. Saïd Mohammed Kouraïm était donc, comme vous le savez, le premier personnage politique alexandrin auquel Bonaparte devait faire face. Cheikh Mohammed Kouraïm était un gouverneur qui était très madré, très florentin. Il le voyait beaucoup avec Bonaparte. Et Bonaparte, dans sa correspondance dont je viens de parler, montre bien qu'il avait beaucoup d'admiration pour le courage d'abord militaire et politique de ce gouverneur, mais il se montrait un peu agacé par sa façon de ne pas honorer ses promesses. Et donc, comme vous le savez, Cheikh Saïd Mohammed Kouraïm a eu cette fin dramatique. Il a été fusillé sur ordre de Bonaparte à la fin de l'année, au début de l'année 1800. Le Cheikh Al-Messiri, lui, il habitait dans une petite maison qui existe encore, vous allez voir ça, et dans le quartier qui est situé aujourd'hui entre la rue Oukhalt el-Laymoun
et la rue Al-Gomruk Al-Adim. Je sais, je parle devant les Alexandrins, mais vous n'êtes peut-être pas tous de ce quartier de Bahri pour connaître un peu ce coin de la ville d'Alexandrie. Et Cheikh El-Messiri, c'était un grand savant d'Al-Azhar, un grand ulama, et il avait une femme très douée dans le domaine des affaires. On l'appelait Al-Sitt El-Misriya, comme c'était d'usage à l'époque. La femme de Mourad Bey, elle s'appelait Sitt El-Mouradiya. La femme d'Ibrahim Bey, Al-Sitt El-Ibrahimiya. Et maintenant, la femme de Cheikh El-Messiri, elle s'appelait Al-Sitt El-Misriya. Al-Sitt El-Misriya avait une très grande maison à elle toute seule, où elle tenait un salon littéraire, mais surtout, elle recevait des consuls, les consuls italiens, enfin italiens, ça n'existe pas encore, des consuls vénitiens, napolitains, marseillais, chez elle à Alexandrie. Et ce, avant l'arrivée de Bonaparte. Et donc, à la veille de la formation du premier divan, Bonaparte voulait désigner un cheikh, un ulama, à la tête de chaque divan provençal. Donc il fallait un cheikh pour le divan d'Alexandrie. Tous les cheikhs d'Al-Azhar, et à leur tête, un cheikh Sadat qui venait d'être cité par Mme Heikal, a proposé à Bonaparte d'aller lui-même à Alexandrie pour présider le divan d'Alexandrie. Mais Bonaparte voulait quelqu'un de la ville, quelqu'un originaire de la ville. Jusqu'à un jour où Bonaparte, au Caire, il reçoit une lettre. On voit cette lettre dans la correspondance, une lettre du général Kléber. Dans la lettre, Kléber évoque un personnage courageux qui a eu l'audace d'aller lui-même au quartier général de Kléber à Alexandrie, qui, comme vous le savez, existait ou se trouvait au fort Qaïd Bey, pour lui révéler un complot entre les Anglais, les Turcs et certains Mamelouks de la ville d'Alexandrie. Kléber a envoyé sa lettre à Bonaparte avec un rapport sur Al-Cheikh El-Messiri. Et là, Bonaparte demande à Kléber de lui envoyer immédiatement le cheikh au Caire. Bonaparte raconte l'histoire de la rencontre avec le cheikh El-Messiri qui débarquait dans son bureau place Zbakeya avec une grande koffa, un grand couffin de date, de Balah. Et le général en chef ouvre le couffin, et il trouve dedans de Balah rouge, le Balah Zaghloul, notre cher Balah Zaghloul à nous, qui n'est pas connu, n'est pas toujours connu en France. Et là, Bonaparte demande à Cheikh El-Messiri, mais qu'est-ce que c'est? Il lui dit, général, ouvrez et goûtez. Il ouvre et il goûte, et il trouve le noyau à l'intérieur. Il dit, mais il y a un gros noyau. Il dit, général, c'est pour vous dire que nous sommes tous des enfants du même noyau. D'ailleurs, le mot noyau en arabe est le même qu'en français. Nawa et noyau. Et lui, nous sommes tous des enfants du même noyau. À partir de ce moment, Bonaparte est entré en amitié avec ce grand cheikh alexandrin et décide immédiatement de le désigner, de le nommer président du divan des ulémas d'Alexandrie. Le problème, c'est que le Cheikh El-Messiri, comme je venais de le dire, appartenait à une grande famille qui faisait des affaires avec des Vénitiens, avec des Napolitains et un peu avec les Anglais. Donc Bonaparte a demandé à Kléber, dans une autre lettre, de surveiller quand même le cheikh dans ses contacts. Parce que et le cheikh et sa femme faisaient du business, faisaient des affaires avec les Anglais. Comme vous le savez, les Anglais croisaient, la flotte anglaise croisait devant les côtes égyptiennes. Ils faisaient un blocus sur les côtes égyptiennes. Donc Bonaparte ne voulait pas qu'il y ait des contacts, pas seulement à Alexandrie, mais aussi à Rosette avec les Anglais. Al-Sitt El-Misriya avait une rivale au Caire, une terrible rivale. Comme vous allez le voir, elle va malheureusement miner la vie d'elle-même, de Sitt El-Misriya, mais aussi de son mari, El-Cheikh El-Messiri. Cette rivale est Madame la Sitt Nefissa Al-Mouradiya, la femme de Mourad Bey. Pourquoi?
parce que cette Néfis au Caire, comme vous le savez, avait un très très grand pouvoir social, culturel, mais aussi financier. C'était une dame richissime qui recevait chez elle les consuls, tous les consuls européens au Caire. Et elle aussi, elle était soupçonnée de quelques business, de quelques commerces ou affairisme avec ses consuls. Et donc, elle ne voulait pas qu'il y ait un monopole à Alexandrie tenu par une autre femme avec les Européens. Et à partir de ce moment, elle commençait à divulguer des rumeurs sur un éventuel rapport particulier entre cette Néfis, Al-Misriya et le général Kléber, qui allait devenir, comme vous le savez, gouverneur ou commandeur de la place d'Alexandrie. Dans une lettre célébrissime que j'aurai, Inch'Allah, un jour de publier au journal Al-Ahram, une lettre adressée de Bonaparte au Kléber. Et dans la lettre, Kléber reproche à Bonaparte un éventuel détournement d'argent dans un commerce avec une dame d'Alexandrie. Il lui demande de faire une enquête et lui envoyer immédiatement le résultat de cette enquête. En tout cas, les détails ne nous concernent pas ici, mais seulement pour vous montrer qu'il y avait, à côté des faits militaires de l'expédition de Bonaparte, il y avait des affaires personnelles, des rapports personnels avec les Égyptiens, hommes et femmes. Et que Cheikh El-Messiri, qui voulait montrer à Bonaparte qu'un islam pourrait être modéré, ne pourrait être modéré que s'il y avait des affaires entre les musulmans et les Européens. Il pensait qu'une vie économique, un échange économique pourrait être propice à encourager un islam modéré. À partir du moment où il y a de la misère et il y a de la pauvreté, l'islam ne peut qu'être un islam combattant, un islam de rivalité et de concurrence avec l'Europe. Donc il encourageait beaucoup le général Bonaparte et Kléber, et Bounou après, à encourager les oulémas notamment à faire des affaires avec l'Europe. Mais cela a beaucoup agacé le divan du Caire. Et que El-Cheikh El-Sadat, mais aussi El-Cheikh El-Bakri, ont fait des rapports au général Bonaparte accusant, encore une fois, El-Cheikh El-Messiri de faire du business dans le dos de Kléber. Et cette histoire a fini par le départ de Bonaparte. Et le général Bertrand raconte qu'à un moment donné, Bonaparte voulait amener avec lui Cheikh El-Messiri pour essayer d'instaurer un rapport modéré avec l'islam. Il cherchait un nouveau islam. Bonaparte voyait que dans les années à venir, probablement les siècles à venir, l'Europe aura un rapport conflictuel avec l'islam. Il voulait s'appuyer sur des cheikhs modérés avec lesquels il peut construire un rapport nouveau avec cette religion. Le général Bertrand voyait bien que Cheikh El-Messiri pourrait constituer un noyau d'une pléiade de Cheikh d'Al-Azhar à Paris. Il disait qu'à Paris, le Cheikh El-Messiri pourrait faire une carrière d'enseignant sur les vraies valeurs de l'islam. Bien sûr, Al-Set El-Messriya n'a pas autorisé son mari, parce qu'on ne le sait pas assez, ce sont les femmes qui gouvernent dans les maisonnées en Égypte. Donc, Al-Set El-Messriya a refusé que son mari parte avec Bonaparte. En tout cas, elle n'a pas été invitée à y aller. Mais dans une des lettres de Bonaparte, il évoque cette éventualité. Et finalement, Bonaparte est parti avec un seul Égyptien. Enfin, il n'était pas tout à fait Égyptien, qui était, comme vous le savez, le Mamelouk Rostom. C'était le seul Égyptien qui est parti avec Bonaparte. Bien sûr, le Cheikh El-Messiri et Set El-Messriya sont complètement oubliés aujourd'hui. On trouve rarement leur nom dans les chroniques égyptiennes de l'époque. Mais heureusement, on trouve bien dans cette correspondance de Bonaparte, mais aussi dans la mémoire des rues d'Alexandrie. Je voudrais vous montrer quelques étonnantes illustrations qui montrent bien que la ville d'Alexandrie n'a pas oublié ce grand ouléma ouvert, tolérant, ouvert sur cette Europe qui voisine d'Alexandrie, et sa femme, Set El-Messiri.
Eh bien, on va voir ça. Voilà, donc un premier plan, une carte qui montre l'itinéraire de l'expédition, qui me tombe toujours de toute façon. Ce trajet énorme, long, entre Toulon et Alexandrie, au mois de juillet, en plein été. Après, ça c'est un tableau fameux de Jérôme. Je veux dire à mon ami Madame Heikel pour le tableau de Belay. Pardon? Je n'aime pas du tout ce tableau. La vie du père est superbe, mais là, Napoléon a été claqué par-dessus. Ce tableau, il ne faut jamais montrer. Il y a beaucoup d'explications de ce tableau. Elle était à ses pieds, mais lui, comme vous voyez très bien, on ne voit que sa silhouette. Il était presque effacé par le gigantisme de la ville. De toute façon, je vous invite à revoir le tableau de Jérôme Belay, parce que je pense que ça a été plutôt le tableau que vous avez montré, un tableau de Jean-Léon Gérôme plutôt. Et ça, c'est un tableau rare de Bonaparte devant Alexandrie. Ah. Alors, Shara Faransa, que nous connaissons tous ici, au fait, quand on regarde, pourquoi je vous le montre? Parce que, à l'époque de l'expédition, l'actuelle rue Faransa était la rue qui donnait directement sur la plage d'Alexandrie. Toute la corniche d'aujourd'hui et la rue Saïd Mohamed Kouraïb n'existaient pas encore. Le Shari' Faransa, l'actuel Shari' Faransa, c'était la rue que donnait sur le vieux port d'Alexandrie. Et le consulat, l'ancien consulat de France, se trouvait dans cette rue. C'était comme ça qu'on l'appelait Shari' Faransa, qu'on l'appelle toujours Shari' Faransa. On a changé le nom plusieurs fois, mais les Alexandrins l'appellent toujours Shari' Faransa. Saïd Mohamed Kouraïm, ça se trouve dans les jardins, comme vous le savez, du palais de Ras el-Tin. Et Saïd Mohamed Kouraïm, après le tombeau de Saïd Mohamed Kouraïm se trouve à la mosquée qui porte ce nom dans la mosquée, dans le palais de Ras el-Tin, encore aujourd'hui. Kléber. Ah, ça c'est le journal de Kléber que je vais traduire bientôt, Inch'Allah. Voilà. Donc, dans la rue Gomruk el-Adim, vous voyez où c'est une rue qui relie le port Bab Wahed, le port numéro 1, à la fois à la Shari' Faransa et le port est après. C'est une rue, le Gomruk el-Adim relie les deux ports, au fait, quand on regarde bien. Donc, parce que vous avez un port de plaisance et un port commercial. Et cette rue, Al-Gomruk el-Adim, elle ne s'appelait pas Al-Gomruk el-Adim, elle s'appelait d'abord la rue Al-Sheikh el-Messir, Shari' Al-Sheikh el-Messir. On changera après ça, on donnera le nom Al-Sheikh el-Messir à une autre rue, et on donnera le nom Al-Gomruk el-Adim, parce qu'ici, on va installer un nouveau Gomruk. Le premier Gomruk à Alexandrie, Gomruk ça veut dire douane. Le premier Gomruk à Alexandrie se trouvait à El-Max. Et après, un deuxième Gomruk moderne au temps de Kléber, et après qui va continuer de fonctionner jusqu'au temps de Mohamed Ali, se trouvait donc au bout de la rue Gomruk el-Adim. Je trouvais cette porte, elle existe encore, parce que j'ai pris cette photo il y a quelques jours seulement, cette magnifique porte avec des inscriptions en grec, tout à fait en haut. Je ne sais pas si... donc je devine que la maison a été habitée certainement par des marchands grecs qui commerçaient entre l'Égypte et la Grèce. Ben voilà, 1895. Ah, Shari' Asakir el-Ghilal. Alors, Asakir el-Ghilal se trouve vers le port Bab Sab'a. Vous savez que le port commercial d'Alexandrie est divisé en portes. Et donc, vers le Bab Sab'a, tout à fait à l'ouest, il y a la rue Asakir el-Ghilal. Les échelles des céréales. Je voudrais donner une conférence à part sur cette rue, mais là, il faut d'autres temps. En tout cas, pour ceux qui connaissent cette région, on sait très bien que c'était ici, la rue Asakir el-Ghilal. Les échelles, ça veut dire les échelles de l'Orient, donc tous les ports levantins avec lesquels l'Égypte faisait des commerces depuis le temps des Mamelouks jusqu'à Mohamed Ali. Dieu merci, quand on a remis la nouvelle plaque avec Street,
on a gardé l'ancien plaque, ce qui n'était pas le cas de la rue Faransa. Dans la rue Faransa, on a enlevé l'ancien plaque écrite en français, la rue de France, on a mis la nouvelle plaque Faransa Street. Allah yakhrbet. Ça, c'est ça. Voilà. Là, maintenant, on arrive donc à Cheikh el-Messiri. Donc, dans une rue adjacente à Shari' al-Gomruk al-Adim, la rue de l'ancienne douane, il y a encore aujourd'hui Shari' Cheikh el-Messiri, en français, s'il vous plaît, heureusement. Donc, on n'a pas encore changé cela. Shari' Cheikh el-Messiri se trouve actuellement entre la Gomruk al-Adim et Shari' Wakalat al-Lamoun, local du commerce du citron, Shari' Wakalat al-Lamoun. Et dans Shari' el-Messiri, il y a encore plein de maisons turques. Donc il faut un expert ou un spécialiste de l'architecture turque pour qu'il aille voir où se trouvait effectivement la maison ou la maisonnée des Messiri. Ah, on arrive à la dame. Donc, à cette Messireya se trouvait à une autre rue, à peu près à 100 mètres de Cheikh el-Messiri, vers le sud. Et malheureusement, la plaque en français a été enlevée. Donc, on a gardé, heureusement, cette Messireya. Ah. شارع محمد عثمان عباس ou Marsilia سابقا deux rues au fait. Je voudrais montrer. Ça c'est le phare, Mohamed Ali. Ça c'est la description de l'Égypte, un institut d'Égypte. Ça c'est ma traduction. Il n'y a pas la rue de Rovetti. Ah, il n'y a pas. Au fait, Cheikh el-Messiri, c'est notre histoire, était un grand ami au fameux consul très controversé dans nos chroniques, Drovetti. Eh bien, vous savez qu'il y a encore à Alexandrie une rue qui porte son nom, mais Sabiqan, ex-rue Drovetti. Elle se trouve dans une rue en face du bâtiment de l'édifice du journal Al-Ahram à Alexandrie, la rue Drovetti. Cheikh el-Messiri était un grand ami de Drovetti. Et je ne voudrais pas le dire, mais je crois que la femme de Messiri facilitait le commerce des antiquités égyptiennes de Drovetti avec la France et l'Italie. Lorsque vers 1825, Cheikh el-Messiri était malade et un peu en disgrâce parce que Mohamed Ali était en conflit en ce moment-là avec les ulémas d'Al-Azhar en général, pas seulement Cheikh el-Messiri, donc il était disgracié et Cheikh el-Messiri avait laissé une lettre à Drovetti dans laquelle il dit que je voudrais que cette lettre soit inscrite sur mon épitaphe, sur ma tombe, et que pour montrer que nous sommes tous musulmans, chrétiens et non chrétiens, des enfants de l'humanité. Nous sommes tous, la même phrase qu'il avait dite à Bonaparte lors de leur première rencontre au Caire, nous sommes tous des enfants du même noyau. Voilà, merci. Je remercie Monsieur le docteur Ahmed Youssef pour sa présentation très intéressante. Maintenant, j'invite Madame Heikel, Docteur Mustafa Riad et Docteur Ahmed Youssef à venir pour les questions et les discussions s'il y en a. Bonjour, j'aimerais poser une question, une petite remarque à Dr Asa Heikel. D'abord, je lui remercie énormément pour sa conférence fascinante et enrichissante, mais je me permets de faire une petite question ou remarque sur un des tableaux. Vous avez fait une remarque sur un tableau où il y avait une très belle paysanne ou fellaha égyptienne qui portait son bébé sur ses épaules, à la mode des paysannes en Égypte que nous connaissons tous. Et vous avez dit que les critiques de l'époque, ou certaines personnes en France, je pense orientalistes ou autres membres du public, ont dit que ça ressemblait un petit peu au tableau de la Vierge Marie, à des tableaux de la Renaissance. Donc, mettons, 14e, 15e siècle. Et donc, vous critiquez cela ou vous pensez que c'est faux. Mais je me suis posé la question, est-ce que peut-être que les femmes du peuple en Europe, à cette époque-là, au XIIIe siècle, portaient également leur bébé sur leur épaule? Et c'est peut-être le cas.
Oui, c'est très Merci. possible. C'est très possible, votre question est très pertinente. Seulement, ce que je reprochais à cette personne, ce n'est pas cela. C'est qu'elle n'était jamais probablement venue en Égypte et elle n'avait jamais vu des femmes égyptiennes portant. Donc, elle disait qu'il s'était inspiré. Or, il n'a pas pu s'inspirer d'une vierge de la Renaissance puisque toutes les femmes portaient. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'il s'est inspiré d'une vierge de la Renaissance alors que toutes les femmes égyptiennes, toutes les femmes du peuple portaient leurs enfants de cette manière? C'est ce que je fais généralement comme critique à certaines personnes. Je ne veux pas non plus être toujours très négative parce qu'au contraire, je ne suis pas du tout, je suis loin de souscrire à certaines idées orientalistes qui s'imaginent que seuls les Égyptiens ont droit à la parole. Pas du tout. Je reconnais que beaucoup de... tous ces orientalistes, nous leur devons énormément et je le dis, j'aime le côté positif mais je n'aime pas le côté négatif. D'ailleurs, je dois vous dire, vous le savez peut-être, que le prix Goncourt cette année vient d'être décerné à un très grand orientaliste qui a été notre élève aussi à l'INALCO, un certain Mathias Hénard. Vous devez tous lire son livre Boussole, je l'ai su juste la veille de mon départ. Et dans son livre aussi, il parle de tout chose que l'on fait très rarement, de tout ce que l'Orient a apporté à l'Occident. Alors c'est tout à fait contraire à la thèse de Huntington qu'on a évoquée hier, le clash des civilisations. Donc c'est bien sûr qu'il y a un certain regard, mais il faut dire les choses comme elles sont. Merci Carole pour votre question. J'ai beaucoup aimé votre réflexion sur la réécriture de la description de l'Égypte. Je voudrais savoir comment vous concevez la chose. Comment cette réécriture peut-elle être possible? À partir de quoi? Alors, je compte sur les jeunes générations pour le faire, parce que personnellement, moi, je suis arrivée à la fin de ma carrière, à l'automne de ma vie, c'est terminé, mais je me dis que toutes les jeunes générations qui sont ici doivent regarder d'un œil très nouveau. Puis, il faut vous dire que ces orientalistes qui sont venus, d'abord, leurs dessins sont très rudimentaires, ce n'étaient pas des artistes. Alors que les tableaux que je vous ai montrés, ce sont des tableaux faits soit par des architectes, je vous ai parlé de très peu de tableaux, j'aurais pu parler aussi de Dosa, qui était un véritable architecte, c'est lui qui avait été chargé pour venir transporter l'obélisque. Donc les Français n'envoyaient pas n'importe qui, ils envoyaient des personnes très expertes. Alors que Napoléon, quand il est parti, il a pris des savants. Et ces savants-là se sont un peu débrouillés sur place. Mais chacun n'était pas expert dans sa matière. Par la suite, il y a eu des experts qui sont vraiment venus. Mais c'est à nous, quand même, Égyptiens. Nous avons un autre regard. C'est notre pays. Et il serait bon de confronter les deux points de vue. Je ne dis pas que l'un prédomine, mais nous avons quand même un point de vue différent. Et il est très important que nous confrontions les deux points de vue. Oui. Je vous demande une question parce que dans tout le tableau de la Vierge, par tout le monde, dans le Louvre ou n'importe où, la Vierge a le bébé sur le bras gauche. Oui. Mais en Chypre, parce que je vais en Chypre chaque année là, et on dit que ce n'est pas juste parce que la Vierge avait toujours le bébé Jésus sur le bras droit. Alors, je crois que tous les cypriotes vont aimer beaucoup cette... ça, je suis incapable. Vous savez, moi, je ne suis pas une critique d'art. Moi, j'ai aimé ces tableaux en tant qu'égyptienne. J'ai un regard d'égyptien. Mais je suis incapable de vous dire si elle le portait sur le bras gauche ou le bras droit. Ça, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Oui. Là, c'est très différent. Là, elle le portait à Califorchon. Monsieur, je vous en prie. Merci. Pour répondre à la docteur Azza Hekel, je voudrais lui dire à la fin de cette session, je vais vous présenter la nouvelle description de l'Égypte. Très bien. La Bibliothèque d'Alexandrie a formé 2 sites web. Un s'appelle l'Égypte éternelle, qui prend un regard très long depuis le début des prix dynasties jusqu'à présent. L'autre qui s'appelle la mémoire de l'Égypte contemporaine, qui est en arabe, Zakarat Masr al-Mu'asara, qui prend les 200 ans. Ah, c'est formidable. Mohamed Ali jusqu'à présent. On ne présente plus la description de l'Égypte comme elle était dans le temps.
on présente les documents eux-mêmes liés, un peu comme vous avez vu dans le World Digital Library, mais fait autour de la description de l'Égypte contemporaine. Alors vous verrez que la Bibliothèque d'Alexandrie a déjà fait ça. Très bien, je suis très contente. Merci beaucoup, docteur Sarageddine. Je suis contente d'avoir anticipé votre travail et de vous avoir permis justement d'annoncer cette nouvelle parce que je me disais vivement que l'Égypte présente autre chose. Merci infiniment. Bonjour et merci pour les brillantes expositions, des brillants exposés. Et j'évoque aussi, puisque le contact avec l'Europe s'est fait durant plusieurs siècles, et pas seulement Alexandrie, mais tout le nord d'Afrique. Et j'évoque la description d'Afrique, le livre de Lion l'Africain, justement, qui parle de ce contact avec l'Europe. Et pour ce que vous avez évoqué, Sajajat Tour, qui est la sultane, la seule, justement, du monde arabe ou du monde musulman connu. Et il y a aussi, côté marocain, une dame célèbre qui était aussi sultane, c'est Seyid al-Hurra, qui a gouverné le nord du Maroc à l'époque de l'incursion portugaise et espagnole. Il a combattu, c'était la femme de Mandri, le fondateur au XVIe siècle de la ville de Tétouan, très connue et qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Donc il faut peut-être faire un peu le lien pour comparer et voir un peu le domaine géographique assez large de Nord d'Afrique qui se contacte avec l'Europe. Et je vous remercie pour vraiment ce travail immense et énorme et qui s'ouvre sur l'avenir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont gouverné en Égypte. Il y a Sitt al-Mulk, qui est une personne extraordinaire, la sœur de Al-Hakim, et on pourrait écrire des merveilles sur elle. Mais elles n'ont jamais été nommées officiellement. C'est ça la différence. Il y a beaucoup de femmes qui ont régné en Égypte et qui ont régné. Moi, j'espère qu'un jour, notre jeunesse va écrire quelque chose sur Sitt al-Mulk, parce que c'est une femme qui mérite vraiment un ouvrage à elle toute seule. Mais c'est le fait qu'elle ait été nommée et elle a été plébiscitée par tout le monde. C'est tous les Mamelouks qui étaient là et tous les émirs qui l'ont nommée. Et d'ailleurs, on nous dit toujours, et voilà pourquoi j'ai tenu à montrer cette pièce de monnaie, la seule preuve, vous savez que 100 ans après la mort de Chagarat ad-Dour, des historiens ont douté et on dit que pas du tout. Elle n'a jamais été nommée sultane, c'est pas possible, une femme ne peut pas avoir... Et la seule chose, les seules preuves, c'était que des monnaies avaient été frappées en son nom. Parce que quand une monnaie est frappée au nom de quelqu'un, c'est qu'il a été officiellement sultan. C'est ça la différence. Mais effectivement, il y a eu des femmes qui ont régné, beaucoup de femmes. Et souvent, on me dit, mais il y a des femmes en islam. Bien sûr qu'il y a eu des femmes en Inde, mais elles n'étaient pas arabes, je dis dans le monde arabe. Voilà, merci. Autre question? Comment? Il n'y a pas d'autres questions ou commentaires? Bon, il ne me reste que remercier nos trois éminents hôtes pour leur présentation très enrichissante. Et en ce moment, nous passons pour une pause café. Merci.